च प्रदनिष्ठाय ते नमः। नमस्ते सर्वसद्धेय जगद्वन्द्य जगद्गुरो, नमस्ते लोकपूजित धीराधीर जनप्रिय धीराधीर जनप्रिय, जय गौर लीला सक्त जय भक्त जनाश्रय, जय नित्यानंद प्रेष्ठ जय नाम प्रचारक, जय संकीर्तनानंदीन जय संकीर्तन प्रिय, जय महामंत्र जल्पीन जय नाम प्रचारक, जय जगन्नाथ प्रिय रथ यात्रा परायण, जय सर्वजन सुहृद भक्तानंद विवर्धक, प्रसीद करुणा पांग प्रसीद सकलार्ति हन। जंक नंबर जंक। प्रसीद करुणा पांग प्रसीद सकलार्ति हन, मामुद्धर कृपा सिंधु भव संसार बंधनात्। इमं आचार्य पादस्य महिमा कुसुमांजलि, यः पठेत् शृणुयाद् वापि गुरुकृपा लभेत् द्रुतम्। भद्रचारु दासोक्तेन गुरुस्तत्रमिदं बुधा, श्रीगुरुचरणार्पणमस्तु मया विशेषया। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। लीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। भागिसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहम् अहं भजे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु तत्व गुरु लीला ए विषय बोला खूब कठिन। Hare Krishna, it's very difficult to speak about Guru Tattva and the pastimes of Guru. সিনিয়র ভক্ত হলেও সিনসিয়ারিটির অভাবে এগুলি হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। Sincerity? অভাবে। Even after being a senior devotee, because of lack of sincerity, sometimes the things doesn't come up, appear. তার জন্য একটু লম্বা করে গুরু গুরু তার জন্য গুরুদেবকে প্রণাম করলাম এবং গুরুদেবের চরণে আমার স্তুতি নিবেদন করলাম। বৈষ্ণবদের চরণেও ক্ষমা আমি মানে আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি, যাতে গুরুদেবের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য অন্ততপক্ষে নিজের পবিত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করতে পারি। So this is why I have tried to I have tried to compile a stuti, elaborate stuti, so that I can purify myself by taking blessings from my guru, by uttering this, by reciting this stotra, and also by taking blessings from the Vaishnavas. আমাদের গুরু প্রণাম মন্ত্রে আমরা বলে থাকি নমঃ আচার্য পাদায় নিতাই কৃপা প্রদায়নে, গৌর কথা ধামদায় নগর গ্রাম তারিণে। এখানে একটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে আচার্য পাদায়। So in our Guru Pranam mantra, we say Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Padayane Gauro Katha Dhamadaya Nagar Gramadaya. So this word Nitai Kripa প্রদায়নে গৌর কথা ধামদায় নগর গ্রাম তারিণে, আচার্য পাদায়। Here the word Acharya Pada is very significant. আচার্য পাদ একটি অর্থে তিনি
ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে তিনি দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। So Acharyapad means one who is very much fixed unto the lotus feet of the founder Acharya of our Krishna conscious society, ISKCON, Srila Prabhupada. এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যিনি আমাদের সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্যগণের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন তাকেও বলা হয় আচার্যপাদ। And one who represents all the acharyas in our parampara, that person is also called Acharyapad. গুরু উনি কেবল আচার্যগণেরই প্রতিনিধিত্ব করেন না, উনি ভগবানেরও প্রতিনিধিত্ব করেন। Not only he represents the acharyas of our parampara, he also represents the Lord, the Supreme Personality of Godhead. এবং আরেকটা আচার্যের অর্থ হচ্ছে যিনি নিজের জীবনে আচরণ করে জগৎ জীবকে শিক্ষা প্রদান করেন। And another meaning of acharya is one who practices in his own life and teaches the whole world by example. গুরু মহারাজ উনি অনেক কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন আচরণ করে, কিন্তু সমস্ত কিছু তো বলা সম্ভব নয়। একটা কথা আমি এখানে আজকে আলোচনা করতে চাই। So Guru Maharaj has been teaching so many things, so many lessons by his examples, but we don't have the scope to describe and to discuss all the different lessons he is giving. But today we'll pick up very specific point and we'll discuss. তিনি কিভাবে আচরণ করে শিক্ষা দিচ্ছেন তারা ভিন্ন ভিন্ন ভক্তরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপলব্ধি করেছেন। How Guru Maharaj has been teaching us by examples, it has been realized by different devotees in many ways. আমি এই আচার্যপাদ সম্বন্ধে আমার যা উপলব্ধি আমি সেটা আপনাদের কাছে বর্ণনা করব। So regarding what is the significance of this word Acharya Pada and how it is relevant and appropriate for Guru Maharaj, I'll try to shed some light on that according to my realization. এমনি আমাদের আচার্যগণের মধ্যে অন্যতম যিনি সমস্ত আচার্যগণের যে সিদ্ধান্তকে তিনি পদ্যাকারে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন তিনি হচ্ছেন শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর। So one of the acharyas who has presented the Siddhantas, the conclusions of the scriptures to us in the poetic form, he is Narottam Das Thakur. যিনি যিনি বলছেন যে সুখে থাকো দুঃখে থাকো হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকো। He has said that Shukhe Thako, Dukhe Thako, Ha Gaurango Bole Dako. It doesn't matter while you're in happiness or distress, but you should always chant the name of Gauranga. এক জায়গায় আছে যে গৃহে বা বনেতে থাকো সদা হরি বলে ডাকো। And also he has said that wherever you are, wherever you live in your house or in a jungle, you should always chant the name of Gauranga. এই একটা কথা যদি আমরা বিবেচনা করে দেখি, আসলে গুরুদেবের জীবনে কি সুখ কি দুঃখ কি বিপদ কি সম্পদ প্রত্যেকটি অবস্থায় উনি নিজে কৃষ্ণ ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে ভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে তিনি অগণিত জনসাধারণকে কৃষ্ণ ভাবনায় কিভাবে প্রেরণা প্রদান করছেন। So if we take up this one aspect that whenever Guru Maharaj in pain or in distress or in happiness, it doesn't matter in which condition, in which situation he is in. But what is important is how he is always remembering the lotus feet of Gauranga, how he is always chanting and preaching the glories of Lord Gauranga. This is a very big lesson to all of us. গতকালকে আমার বড় মেয়ে আমাকে বলছিল যে বাবা গুরু মহারাজ এক জায়গায় বলছেন যে আমার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি কৃষ্ণ সেবা করতে চাই। So yesterday my elder daughter told me that, do you know, Papa, that Guru Maharaj has said in one place that he wants to continue serving Lord Krishna till his last breath.
আমরা দেখছি যে মন্দিরে, রাস্তায়, ট্রেনে, বাসে, হসপিটালে, আইসিইউতে, সব জায়গায় তিনি নিজে কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত এবং সকলকে কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলছেন। So, um, wherever Guru Maharaj is going, he is in bus or in train, in flight, in hospital, or in office, in residential places, wherever he is going, he is infusing Krishna consciousness into, and he is inspiring all the people to take up Krishna consciousness and practice it. যখন উনি সম্পূর্ণরূপে অচেতন অবস্থায়, যিনি যখন হসপিটালে ছিলেন, হিন্দুজা হসপিটালে, এবং শ্রীল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ সেখানে গিয়ে তার জন্য চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করেছিলেন, সেটাও উনি শুনেছেন এবং মনে রেখেছিলেন। Yes, he went and he was reciting Chaitanya Charitamrita for him. So, when Guru Maharaj was totally unconscious in the Hinduja hospital, that time Bhakticharu Maharaj went and recited Sri Chaitanya Charitamrita. And that time also, even being unconscious, Guru Maharaj was listened to that recitation of Chaitanya Charitamrita and he remembered it. এবং যখন গুরু মহারাজ তার এই অসুস্থ থেকে প্রথমে যখন মুখ খুললেন, ব্যাস মানে 1-1.5 মাসের পরে যখন উনি প্রথমে মুখ খুললেন, উনি বলতে পারছেন না কথা। The first time he spoke up, the first time his consciousness came and he spoke up, just started to speak after 1.5 months. যখন ওনার সমস্ত কিছু খুলে দেওয়া হলো, পাইপ টাইপ, অক্সিজেন সমস্ত কিছু খুলে দেওয়া হলো, Now everything was disconnected, like removed from him, the oxygen support and all the life supports that were given to him, everything was removed from Guru Maharaj. তখন গুরু মহারাজ তার প্রথম শব্দটি উচ্চারিত হলো গৌরাঙ্গ। The first word he uttered, the first word he pronounced was Gauranga. বলার ক্ষমতা ছিল না, তারপরেও উনি যতটুকু চেষ্টা করেছেন, প্রথম শব্দ উনি বলছেন গৌরাঙ্গ। He didn't have the energy, the strength to pronounce the words, any words, but he pronounced the word Gauranga. কয়েক বছর আগে তার যখন কিডনি এবং তার যখন কি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হলো, And a few years back, 4 or 5 years back, when Guru Maharaj's liver and kidney were transplanted, তো তখন তারপরে যখন উনি প্রথম শব্দ উচ্চারণ করলেন, and কয়েকদিনের after পরে, that, বেশ uh, কয়েকদিন পর, after a few days of the transplant of the surgery, the first word he pronounced was জয় জগন্নাথ। Jai Jagannath, was the first word he pronounced after his consciousness came back after the surgery. এবং এর পিছনে আমি একটা কারণও দেখি। And I see a reason behind that. যখন গুরু মহারাজ যখন ভক্তি বেদান্ত হসপিটালে মীরা রোডে যখন চিকিৎসিত ছিলেন, And when Guru Maharaj was under treatment in Bhaktivedanta Hospital in Mumbai, Mira Road, Mumbai, প্রথম দিন থেকে বা প্রথম দিন থেকে না, তার দ্বিতীয় দিন থেকে আমরা এখানে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এখানে 44 ডেজ আমরা কন্টিনিউয়াস যজ্ঞ করেছিলাম। so for the speedy recovery of Guru Maharaj, here we were doing yagya for Guru Maharaj every 4 days. যে সমস্ত বড় বড় নেতা ছিলেন যারা, তারা সকলে গুরু মহারাজকে দর্শন করতে যেতেন, কিন্তু তখন তো আমি তো ম্যানেজার ছিলাম এখানকার, মানে জাগ্রত প্রহরী, মানে অতন্দ্র কুকুর বলা যায়। তো সেই So হিসাবে আমি কোথায় যেতে পারতাম না, আমি বরং 1-2 জন ভক্তকে এখান থেকে পাঠিয়েছিলাম। যেরকম so আমাদের আমাদের আশ্রয় গোবিন্দ প্রভু 5 জন পরবর্তীকালে 5 জন এখানে আছে, কোথায় ছিল, ওকে আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে বলেছিলাম, দেখো ভাই আমি তো পারছি না, আমি মায়াপুরের সেবায় আছি, আমার পক্ষ হয়ে তোমরা গিয়ে সেবা করো। So that time I was in charge of management of Mayapur. I had to be like a guard of guarding Shida Mayapur, supervising the management and the well-beings of Mayapur Dham. So I couldn't go, but many leaders they are going and taking darshan of Guru Maharaj. And I sent some devotees from Shida Mayapur like Ashray Govinda Prabhu, Panchayana Prabhu to see Guru Maharaj, but I was here in Mayapur. তো যাই হোক না কেন,
আহ পরবর্তীকালে আমি গুরু মহারাজকে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। So anyway, later I went to see Guru Maharaj. যখন গুরু মহারাজ কথা বলতে পারলেন, তখন আশ্রয় গোবিন্দ বলল যে আপনি কি গুরু মহারাজের সঙ্গে কথা বলবেন, ভদ্রাচার্য প্রভু? And when Guru Maharaj was able to speak, at that time Ashra Govinda Prabhu was introducing to Guru Maharaj that Bhadrachara Prabhu is going to speak to you. না না না, উড ইউ লাইক টু স্পিক টু গুরু মহারাজ? Okay. But he asked, like, would you like to speak to Guru Maharaj? তখন আমি বললাম যে যদি গুরু মহারাজ কি কথা বলবেন, ওনার এই অবস্থা, আমি চাইলেও গুরু মহারাজ যদি চাইবেন তখন দেখা যেতে পারে। So I told him that would Guru Maharaj talk to me now because Guru Maharaj is in very critical situation. But if Guru Maharaj wants, I can talk to Guru Maharaj. তখন গুরু মহারাজকে জিজ্ঞেস করলো, গুরু মহারাজ ভদ্রচারু লাইনে আছে, আপনি কথা বলবেন? So then he asked Guru Maharaj that Bhadrachara Prabhu is online. Would you like to talk to Bhadrachara Prabhu? তখন গুরু মহারাজ বলছে, ওয়াই নট। তো গুরু মহারাজ বলছেন যে কেন না? তখন আমি কথা বললাম এবং আমি গুরু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম যে গুরু মহারাজ, আমি এতদিন পর্যন্ত যজ্ঞ করছিলাম, আমার মনের মধ্যে একটা সংকল্প ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কথা বলতে না পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যজ্ঞ চালিয়ে যাব। So তো I আমি told এখন, আমি কথা বলছেন, আপনি কথা বলছেন, আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। So I had taken a vow. I told Guru Maharaj that I taken a vow to continue doing this yajna till the time you start speaking. Now we have started to speak. Now I have come to talk to you. তো আমি বললাম, আমি আপনার জন্য কি নিয়ে যাব মায়াপুর থেকে? So I told Guru Maharaj, what should I take for you from Srila Mayapur? তখন উনি বলছেন, পোর্টাল, মানে পোর্টাল এন্ড করেলা, পোর্টাল এন্ড করেলা, পোর্টাল পরওয়াল। So Guru Maharaj tell that you bring Kerala and Potol from Srila Mayapur. সো আমি করেলাটা ভালোভাবে বুঝলাম এবং পটলটাকে আমি বোটল বুঝলাম। What is Potol called in English? পরওয়াল, some type of পরওয়াল or something, I don't know. Well, so I took Kerala. বিটার গোড। Mm. And but I mistook ওয়ার্ড। I didn't understand that he said bottle, but I took a bottle for Guru Maharaj. আমি 5 কিলো উচ্ছে নিয়ে গেলাম, করেলা নিয়ে গেলাম, আর ভাবলাম বোতল এখান থেকে নিব কেন, আর কি ধরনের বোতল চাই, কোন সাইজের বোতল চাই, ওটা আমি উনার থেকে জিজ্ঞাসা করে আমি নাহলে বোম্বেতে কিনে দিব। So I took 5 kilos of Kerala, বিটার গোড। beetle and but I thought like why should I take bottles from Shida Mayapur? Because so many bottles are available everywhere. I also didn't have idea like what size of bottle Guru Maharaj is asking from, big or small, like and what type of bottle. I had no idea. যাই হোক, আমি ওখানে গেলাম। So I went there. তার পূর্বে একটা দুটা ঘটনা ঘটেছিল। But before that, one or two incidents happened. আমি গুরু মহারাজকে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম যখন উনি কমপ্লিট অনকনসিয়াস এবং কথা বলার ক্ষমতা ছিল না এবং উনি এমনি শুয়ে আছেন। So I saw in a dream that Guru Maharaj had no strength to speak. He was totally unconscious, and he was just lying down. এবং পরবর্তীকালে আমি স্বপ্নে গিয়ে দেখলাম যে আমি বোম্বে গিয়েছি এবং গুরু মহারাজ এক জায়গায় বসে আছেন এবং আমি দূর থেকে গুরু মহারাজ থেকে দর্শন করছি। আর আমি কাছে যেতে চাইলাম না, কেননা উনার এই অবস্থা দেখে আমি কেঁদে ফেলবো, আর আমি যদি উনার কাছে কাঁদি তখন উনি আমাকে সান্ত্বনা দিতে কষ্ট করবেন। তার জন্য আমি দূর থেকে প্রণাম করছি এবং উনি দেখে নিয়েছেন এবং তারপরে উনার যে বাঁয়ে হাতে উনি এভাবে আমাকে ডেকেছেন। So in dream, I saw that Guru Maharaj recovered. He was in Mumbai. He was. I went to Mumbai to take darshan of Guru Maharaj, but I was taking darshan of Guru Maharaj from far. I didn't go near Guru Maharaj because Guru Maharaj is in such critical and painful condition that I thought like if I go near, then I'll cry, and Guru Maharaj had to take the travel to pacify me, to sympathize me, and I don't want to give Guru Maharaj that trouble.
So Guru Maharaj was blessing me with his left hand. তার আগে যখন গুরু মহারাজ একদম অনকনসিয়াস ছিলেন, অচেতন অবস্থায় ছিলেন, তখন আমাকে আশ্রয় গোবিন্দ বলছিল যে গুরু মহারাজ মনে হয় উনি শুনতে পাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন, কিন্তু কিছু বলছেন না তো। আপনি কি কিছু গুরু মহারাজকে বলতে চান? So when Guru Maharaj was totally unconscious, and that Ashray Govinda Prabhu told me that Guru Maharaj is unconscious, that's true, but it seems like Guru Maharaj is able to hear and Guru Maharaj is able to listen and understand things. So would you like to speak anything to Guru Maharaj? তখন আমি বললাম যে দেখুন, আপনি গুরু মহারাজকে বলুন ভদ্রাচার্য প্রভু আপনাকে বলছে যে বল আপনার কোর্টে আছে। অর্থাৎ মানে আপনি যাই চাইবেন তাই হবে। আপনি যদি আমরা অনুরোধ করছি আপনাকে যে আপনি দয়া করে আমাদের জন্য আরো বেশি সময় আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদেরকে অনাথ করে চলে যাবেন না, কেননা আমরা এই মুহূর্তে আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকার মতো আমাদের অবস্থায় আমরা নাই। So I told Ashray Govinda Prabhu to tell to Guru Maharaj that the situation is on Guru Maharaj's favor and it's up to Guru Maharaj to make decisions. Like if Guru Maharaj wants to stay, and we prayed that please Guru Maharaj, please stay with us for our sake. Please stay with us for some more years with us so that we can get your association. So please don't leave us. তারপরে আপনি যদি কৃষ্ণকে বলেন যে কৃষ্ণ আমার শিষ্যদের জন্য দয়া করে আমাকে আর কিছুদিন থাকতে দিন, তাহলে কৃষ্ণ কোনোদিন না বলবেন না। আর আপনি যদি বলেন কৃষ্ণকে যে কৃষ্ণ আমি যাব, কৃষ্ণ তাও না বলবেন না। তো So আপনার উপরে নির্ভর করে, আপনি দয়া করে ডিসাইড করুন থেকে যাওয়ার জন্য। Guru Maharaj, you are the one to decide. If you tell Krishna that, please Krishna, please let me stay a few more years with my disciples, so Krishna will never say no. But if you decide to go, then also Krishna will not say no. So please, it is our humble request and prayer to you, Guru Maharaj, please make a decision to stay with us for a few more years. এবারে স্বপ্নের দিকে চলে আসুন। যে আমি যখন গুরু মহারাজ উনি যখন আমাকে এভাবে ডাকলেন বাঁ হাতে, আমি গেলাম স্বপ্ন দিয়ে এগুলি। So in dream, when Guru Maharaj called me with his left hand and I went to him, আমি সত্যিকারে কেঁদেও ফেললাম, আর গুরু মহারাজ বললেন কেন কাঁদছো, আমি ঠিক হয়ে যাব। so as expected, I went to Guru Maharaj and I started crying, and Guru Maharaj told me that why you're crying, everything will be all right. তোমাদের প্রার্থনা শুনে আমি তো থেকে গেছি। So I stayed back by as per your উনি বললেন Guru I Maharaj said decided. that, yeah, I stayed back. I'm not leaving. I'm here by as you prayed, as you wished. তখন আমি স্বপ্নে বললাম গুরু মহারাজকে, গুরু মহারাজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ডিসাইডিং টু স্টে ব্যাক উইথ অল অফ আস। গুরু মহারাজ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের সঙ্গে আর বেশি সময় থাকার জন্য। Hmm. তারপরে গুরু মহারাজ বললেন ইয়েস, আই ডিসাইডেড টু স্টে ব্যাক টু সার্ভ অল অফ ইউ। So Guru, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, হ্যাঁ ঠিক কথা, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম থেকে যাওয়ার জন্য, তোমাদের সেবার জন্য, তোমাদেরকে সেবা করতে পারবো বলে। so Guru Maharaj said that I stayed back. I made that decision to stay back just to serve all of you. এবারে আমি সত্যি সত্যি যখন গুরু মহারাজকে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, মানে বোতল না নিয়ে কেবল করেলা নিয়ে, তখন গুরু মহারাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। So when I actually went to Mumbai to see Guru Maharaj, I only took betel nut with me, and I didn't take any bottle. So তখন গুরু মহারাজের অবস্থা দেখে আমি সত্যিকারে উনাকে এইভাবে তো কোনোদিন দেখিনি, আমি ওখানে সত্যিকারে কেঁদে ফেলেছি। and truly, as I have never seen Guru Maharaj in such a state, I I I started crying. তাহলে গুরু মহারাজ আমাকে বলছেন যে ওয়াই আর ইউ ক্রাইং, তো গুরু মহারাজ আমাকে বলছে তুমি কেন কাঁদছো? আমি ভালো হয়ে যাব। I'll be all right soon. I'll get well soon. তখন গুরু মহারাজ আমাকে বলছেন, হ্যাঁ আমি তারপরে গুরু মহারাজকে বললাম গুরু মহারাজ আমি আপনার জন্য আমি করেলা নিয়ে এসেছি। So then I told Guru Maharaj, I have brought
Corella for you. তার করেলাটা আমি দেখালাম। Then I showed it to Guru Maharaj. তখন গুরু মহারাজ বলছে, পোর্টাল? And then Guru Maharaj said, where is portal? তখন আমি বললাম, আপনি পোর্টাল বলেছেন, ইউ টোল্ড মি পোর্টাল, আই আন্ডারস্টুড বোটল। So আমি আমি গুরু মহারাজকে বললাম যে গুরু মহারাজ আপনি পটল বলেছেন কিন্তু আমি বোতল ভেবেছি, ওই জন্য আমি বোতল নিয়ে আসিনি। এই সমস্ত অসুস্থতার মধ্যে গুরু মহারাজের একটা দুঃখ ছিল, অন্য কোনো কারণে দুঃখ নাই, একটাই দুঃখ ছিল গুরু মহারাজের, আমাকে বললেন। So in this whole episode of illness, Guru Maharaj had only one unhappiness or only one dissatisfaction, and he expressed that to me. তো উনি বললেন যে, আমি তোমাকে দেখে, ভক্তদেরকে দেখে মনে খুব আনন্দ পাচ্ছি, আমার খুব হাসি পাচ্ছে, কিন্তু আমার দুঃখ যে আমার যে প্যারালিসিস হয়ে গেছে এক সাইড, আমি হাসতে পারি না, কিন্তু আমি তোমাকে দেখে খুব হাসছি। এইভাবে অ্যাক্টিং করলেন, কিন্তু হাসির তো পারবেন না, কিন্তু উনি দেখাতে চাইলেন যে উনি দেখে আমাকে খুব হাসছেন। So Guru Maharaj told that I am very happy to see all of the devotees, to see all of you, but I have only one dissatisfaction and pain in my mind. That is that I am not able to laugh because of my one side of my body has been paralyzed, so I am not able to laugh. So he just mimicked of laughing like that. আমি সব সময় ভক্তদেরকে হাসি মুখে তাদেরকে আমি অভিনন্দন করতে চাই, তাদেরকে আমি রিসিভ করতে চাই, কিন্তু এইটা আমরা দুঃখ একটা, আমি পারি না ভক্তদেরকে দেখে আমার হাসি মুখ দেখাতে পারি না, যদিও মনে মনে খুব আনন্দ পাই। So Guru Maharaj says that this is this is my pain, that I'm not able to laugh. I'm not show my smiling face to devotees, although internally I'm laughing. When I'm receiving devotees, when I'm meeting and welcoming devotees, I'm not able to welcome them with a laughing face, but also smiling face, but because of paralysis, but internally I am smiling. তারা গুরু মহারাজকে নিয়ে যান রুমে নিয়ে যান, যেখানে ওনাকে এক্সারসাইজ করা হয়, কটা আঙ্গুল, একটা না দুটো, কটা বল আছে, হ্যাঁ, মানে এইসব মানে এত উনি মানে তখন ইয়ে হয়ে গেছিলেন যে উনি বুঝতে পারতেন না যেটা একটা আঙ্গুল বা এটা দুটো আঙ্গুল। এখন উনি যাকে দেখবেন তাকে চিনে ফেলছেন। So that time Guru Maharaj was in such a state that he could not understand like one finger or two finger or two balls. So Guru Maharaj was taken to a room where he used to give an exercise, and devotees were giving him exercise, how to recognize, how to see the vision, clear একটা the বল, vision. একটা বল উনি ধরতে পারতেন না, He could not hold a ball. Now he কেননা couldn't see anyone and understand. কেননা ওনার হাতে কোনো ফিলিং ছিল না। He had no feeling on his hand. এই অবস্থা আমি যখন শুনলাম, আমি বললাম না, আমি এটা দেখতে পারবো না। So when I heard of this condition of Guru Maharaj, I said, I cannot see like this. I won't be able to tolerate this. তখন গুরু মহারাজ উনি বললেন যে ভদ্রচারুকে ডাকো রুমের মধ্যে। So Guru Maharaj told that call Bhadracharu inside room. আমি তো সেই দিন প্রথম আমার এক্সপিরিয়েন্স গুরু মহারাজ কিভাবে দেখে। So that time the experience I can never forget. I saw Guru Maharaj. তারপরে গুরু মহারাজকে কিছু সময় পরে ওখানে বাগানে নিয়ে গেল, এবং গুরু মহারাজ বাগানে বসে উনি প্রসাদ পাবেন। তো উনি যেভাবে প্রসাদ পাচ্ছেন, আমার বড় কষ্ট হলো, আমি তখন পিছনে চলে গেলাম, পার্কের পিছনে, এবং আমি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কান্না করছি। So then Guru Maharaj was taken to garden, and devotees were serving him prasadam. The way Guru Maharaj was honoring prasadam, it was so painful to see. So I could not tolerate it. So I went on the back of the garden. I was crying. এইটুকু প্রসাদ উনি আধা ঘন্টা 45 মিনিটেও শেষ করতে পারতেন না। He could not finish a little bit of prasadam, for he was taking prasadam for 30-45 minutes, but he could not finish even little amount of prasadam. তো আমি যখন ওনার পিছনে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে যখন কান্না করছি, উনি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে যাবে, উনি বুঝতে পেরেছেন, এবং উনি বলছেন যে ওকে ডাকো। So when I was crying on the back, so Guru Maharaj understood it and he called me. He said, call him. আমি যখন গেলাম, বলছে ভদ্রচারু আমাকে একটু খাইয়ে দিবে, উনার So, উনার মতো উনি বললেন আর কি। so when I went near him, and he said, Badhucharu,
would you please help me eat? Would you feed me? তখন একটা বেঁকা সে চামচ থাকতো, ওই বেঁকা চামচে আমি 2-3 বার চেষ্টা করলাম, এটা খুব কষ্ট। So there was a bended spoon with which Gurmat used to be fed in. So I tried to feed Gurmat, but it was very difficult to do. তো যাই হোক না কেন, এইভাবে তারপরে আমি গুরু মহারাজকে সাক্ষাতে বলছি যে গুরু মহারাজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ডিসাইডিং টু স্টে ব্যাক উইথ অল অফ আস। তো আমি যখন when I met Guru Maharaj personally, I told him that গুরু মহারাজ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আমাদের সঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্তের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আমরা অনেক কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি। এবং গুরু মহারাজ আমাকে স্বপ্নে যা বলেছিলেন, একই বাক্য, একই শব্দ উনি সাক্ষাতে রিপিট করছেন, ইয়েস, আই ডিসাইডেড টু স্টে ব্যাক উইথ অল অফ ইউ টু সার্ভ ইউ। And the exactly same words that he said in my dream, exactly same word he that time personally he told me that হ্যাঁ আমি তোমাদের সেবা করার জন্য, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, আমি তোমাদের সেবা করার জন্য আমি থেকে যাওয়ার ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি চিন্তা করলাম, যা স্বপ্নে বলেছেন এখন সাক্ষাতেও উনি একই কথা একই ভাবে বলছেন, আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। So I was taken aback. I was surprised that the same thing Guru Maharaj spoke in my dream, and now he is telling me this exactly same words, exactly the same thing. আমি গুরু মহারাজকে বললাম যে গুরু মহারাজ, আমরা তো জানতাম না, আপনিও তখন কথা বলতে পারতেন না, কি করতে হবে। তার জন্য যেই যেরকম ভালো মনে করলো সে সেইভাবে আপনার উদ্দেশ্যে আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে তারা সেভাবে পূজা অর্চনা, যজ্ঞ ইত্যাদি ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করেছে। তো এখন তো আপনি বলতে পারছেন, আপনি দয়া করে বলুন যে আপনি কি করলে সুস্থ হবেন, তাহলে আমরা সে কথা করব। আমি তো দেখছি যে আপনি এখন প্রত্যেক দিন হনুমানকে কলা খাওয়াচ্ছেন। So I told Guru Maharaj that Guru Maharaj, when you were in critical condition, you were unconscious, and we had no idea what we should do for your speedy recovery, what to help to expedite your recovery. So every devotee were doing whatever they could do by what they thought like it would be helping you to for your speedy recovery. So some devotees they recited from Shastra, some devotees did yagya, some devotees they did charity, and some devotees did so many things, parikrama. But now you have recovered. Now you are speaking with us. Please tell us what is the thing that we should do for your speedy recovery, because now you're feeding banana to the monkeys. নট মঙ্কিস, তো হনুমান। Hanuman. ওখানে হনুমানের মূর্তি ছিল ওই ভক্তি বেদান্ত হসপিটালে। যখন উনি হনুমানকে দর্শন করতেন, ভক্তদেরকে বলতেন, গো এন্ড গেট বানানা। So there was a deity of Hanuman in the hospital in Mira Road. So whenever Guru Maharaj used to go and see the deity, and he used to tell devotees, please bring some bananas and offer to Hanuman. তখন আমি চিন্তা করতাম, মনে হয় হনুমানের মন্ত্র জপ করলে, হনুমানের যজ্ঞ করলে, হনুমানের সহস্রনাম উচ্চারণ করলে মনে হয় হনুমান উনাকে ঠিক করে দিবেন। So আমি then তারপরে আমি বললাম যে গুরু মহারাজ, তাহলে আমি কি হনুমানের যজ্ঞ করব, হনুমানের মন্ত্র মানে উচ্চারণ করব, সহস্রনাম পাঠ করব, হনুমানের পূজা করব। So then I thought like maybe reciting thousands name of Hanuman and maybe doing yagya towards Hanuman would help us to recover Guru Maharaj. So I asked Guru Maharaj, should we do that? Should we recite 1,000 names of Hanuman? Should we do yagya for Hanuman? তখন গুরু মহারাজ উনি বলছেন, আসলে রাজাপুর জগন্নাথ উনি ম্যাজিক করতে পারে। Then Guru Maharaj said, actually, the Jagannath of our Rajapur, he does miracle. উনি চাইলে আমাকে আরোগ্য করে দিতে পারবেন, If he wants, he can make me, recover. He can recover me. কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমি তো বলতে পারি না, আমি বলবো না। But because I'm a sannyasi, I cannot say that. I cannot pray that. আমাকে সুস্থ করে দেওয়ার কথা বলতে পারবো না। I cannot say that. Please recover me. Please make my health well. I cannot say that. তখন আমি বুঝে গেলাম, ধুর, আমরা সন্ন্যাসী নই, আমরাই বলবো।
So then we understood that, oh, it's our thing, our job to say. So we'll go and we'll say to Jagannath. আমি মুম্বাই থেকে ফিরে আসি, তখন একথা ভক্তদেরকে বলি। তারপরে একজন ভক্ত অনেক টাকা দিল কলকাতা থেকে। তারপরে আমরা জগন্নাথ মন্দিরে, মনে আছে, খুব বড় একটা যজ্ঞ করলাম এবং অনেক প্রসাদ ডিস্ট্রিবিউশন হলো। পরে প্রসাদ একটু কম হয়ে গেছিল। So when we came back, I came back to Mayapur and told this thing to the devotees of Mayapur. So do you remember that after that we did a yagya in Rajapur Jagannath and we made a huge festival and we distributed so many prasadam, so many devotees came, but the prasadam was fall short. যাই হোক, যিনি ডোনেশন পেয়েছিল সে সে মনে করলো যে এটা অনেক যথেষ্ট টাকা, কিন্তু আমি জানতাম এটা যথেষ্ট টাকা নয়। আমি সেদিন কলকাতা, তার পূর্বের দিন কলকাতায় গিয়েছি, এখানে মাইক টাইক নিয়ে সব জায়গায় প্রচার করে দিয়েছে ফ্রি প্রসাদম ডিস্ট্রিবিউশন হবে। আরে বাপরে, হাজার হাজার লোক, হাজার হাজার লোক। তখন লাস্টে প্রসাদ শর্ট পড়ে গেছিল। Krishna. Yes. So I knew that a huge amount of donation was collected, but I knew that because there was miking and it was announced that free prasadam will be distributed in Jagannath in Rajapur. So thousands of people came to take prasadam, and I knew that this much of donation is not enough to make prasadam for so many thousands of devotees. তার যাই হোক, আমরা প্রার্থনা করলাম এবং তারপরেও আমাদের আশা অনুরূপ, আমরা তো অনেক আশা করি, So আমাদের আশা অনুরূপ গুরু মহারাজ সেইভাবে সুস্থ হচ্ছিলেন না। we came and we prayed and we did a yagya, but Guru Maharaj was not recovering as much as we expected. তারপরে আমি ভাবলাম বোধহয় আমরা শুদ্ধ নই, তার জন্য জগন্নাথ আমাদের প্রার্থনা শুনছে না। একবার আমরা ব্যাস পূজার করার জন্য আমরা মায়াপুর থেকে ওখানে গিয়েছিলাম, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে হয় তো ওখানেও হচ্ছিল একদিন। তো আমি সেখানে বললাম যে, প্রভুপাদ, উনি তো আপনার শিষ্য, উনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, আমাদের কথা জগন্নাথ শুনছেন না, আপনি বলছেন, বলুন না দয়া করে। আমার একটা কবিতাও আছে, আমার এখন এর মধ্যে নাই। তখন আমি প্রভুপাদের কাছে আমি লিখেছিলাম যে আপনার শিষ্য এত কষ্ট পাচ্ছে, আপনি তাকে আদেশ করেছেন, আপনি তাকে অনেক কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন, আর আপনি দয়া করে বলুন জগন্নাথকে যাতে উনি সুস্থ হয়ে যান। ব্যাটারি শেষ। Krishna. Hare Krishna. So we're praying to Jagannath, but Guru Maharaj was not recovering as much as we expected. So we used to do Vyas Puja in different departments. So once we went to Jagannath Rajapur also to celebrate Guru Maharaj's Vyas Puja, and we are praying to, and we thought maybe we're not pure devotees, we're not pure enough, so Jagannath is not listening to us. So we prayed to Srila Prabhupada. I even wrote a poem to Srila Prabhupada. I told Prabhupada, Prabhupada, you have given Guru Maharaj so much responsibilities. You have given Guru Maharaj has been doing so many things. So as Jagannath is not listening to us, but you are Srila Prabhupada, you are pure devotee. So please pray to Jagannath so that Guru Maharaj gets well, he recovers fast. যাই হোক, পরবর্তীকালে যখন এই যে কিডনি এবং লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য উনি চেন্নাইতে গেলেন এবং উনি হসপিটালে ছিলেন, সেই সময়টাই ছিল ঝুলন যাত্রার কিছুদিন আগে। So, however, whatever the last time Guru Maharaj went for kidney and liver transplant to Chennai, it was like a few days before Julan Jatra. আমাদের রাজাপুরে দেবব্রত প্রভু, দেবকৃষ্ণ প্রভু থাকেন, ওনার বাড়িতে ঝুলন হয়। উনি আমাকে ঝুলনের জন্য প্রত্যেক বছর নিমন্ত্রণ করেন। So in Rajapur there is Devakrishna Prabhu, and in his house he organizes Julan Jatra every year. So he invites me every year to attend that Julan Jatra festival. He attended me that year also. তারপরে আমি ওখানে গেলাম, কিন্তু তার আগে আমি জগন্নাথকে দর্শন করলাম So I went there, but before that I took darshan of Jagannath. এবং আমি জগন্নাথকে এত ক্লান্ত কোনোদিন দেখিনি। And I have never seen Jagannath so tired like that day. জগন্নাথ এবং বলদেব মনে হয় যেরকম কয়েক রাত্রি উনি ঘুমান নেই। So they looked so tired. Like I have never seen this before. It looked like Jagannath and Baladev, they were so tired. It looked like they didn't sleep for past few nights.
যেরকম কোনো ব্যক্তি যদি অনেক দিন ধরে না ঘুমায়, তার মুখ যেরকম একদম ক্লান্ত, শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত অবস্থায় যেরকম হয়ে থাকে, জগন্নাথ এবং বলদেব ওইভাবে দেখা যাচ্ছে। আমার এই ধরনের ফিল হলো আর কি। So it appeared to me, it seemed to me that Jagannath and Baladev, they looked so tired. They looked so what you can say. They looked so tired that it looked like they didn't sleep for past few nights. তারপরে যখন গুরু মহারাজ সুস্থ হলেন, আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এরকম করে উনি এত টায়ার্ড মনে হচ্ছেন। পরে যখন গুরু মহারাজ সুস্থ হলেন, তারপরে উনি কি বলছেন, জয় জগন্নাথ। So then, when Guru Maharaj finally recovered, then we didn't understand why Jagannath and Baladev they looked so tired, though fatigued. আমি But যখন Guru Maharaj said, but the first time Guru Maharaj started speaking, he pronounced the name of Jai Jagannath. তারপরে আমি আমার উত্তর মনে মনে খুঁজে পেলাম, ও তাহলে এতদিন ধরে জগন্নাথ এবং বলদেব গুরু মহারাজের খাটের কাছে উনি উপস্থিত ছিলেন এবং উনি উনাকে সুস্থ করে তুলছিলেন। এই জন্য উনি এতদিন ঘুমাননি, ওই জন্য মনে হয় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। আমার মনের এরকম ধারণা হলো, আই মে বি রং, কিন্তু আমার যেটা মনে হলো, আমার সেটা মনে হলো। So this was my realization. I realized that Jagannath and Baladev, they were like guarding Guru Maharaj. They were watching Guru Maharaj all the time. They were present while Guru Maharaj was sick and unconscious in critical condition. Maybe that's the reason they didn't sleep for past few nights, and that is why they looked so tired and fatigued. So this was my realization. I may be wrong, but somehow or other I felt like this. এবং মনে হলো যে জগন্নাথ, যেটা গুরু মহারাজ প্রথমে যেটা বলছিলেন যে আমাকে জগন্নাথ সুস্থ করে তুলবেন, জগন্নাথ ওনাকে সুস্থ করে তুললেন না। And I remembered that Guru Maharaj told before that Jagannath will help me to recover, and by mercy of Jagannath I will recover. So then I realized, yes, it is Jagannath's miracle that Guru Maharaj recovered. তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে উনি অনেক সময় উনি কষ্ট স্বীকার করছেন, উনি পীড়িত হচ্ছেন। এর কারণ কি হতে পারে? So even after that, he has been suffering so many, he has been tolerating so much pain. So what may be the reason for that? আমাকে এক সেকেন্ড দিন। Please give us a moment. তার কারণ হচ্ছে কি, The reason for that is যে উনি, আমরা যেহেতু তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি এবং সে প্রতিজ্ঞা যেহেতু আমরা সঠিকভাবে পরিপালন করছি না, আমাদের পাপ ওনাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। So the reason behind this is that vows, the commitment we have made to Guru Maharaj, the vows we have taken, we are not following it properly, and we are committing sins. And Guru Maharaj has to take the results of those things, of those sins, and that's why Guru Maharaj has to suffer for our sins. তো একবার আমি লিখেছিলাম যে আমা হেন কত অধম পতিত শিষ্য সমূহের পাপ, মোদের উদ্ধার করিয়া বিচার গ্রহণ করিলে বাপ। নিষ্পাপ হৃদয়ে গাহিব কি কবে, এক মনে এক লয়, জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। I যে আমরা যদি আমা হেন কত অধম পতিত শিষ্য সমূহের পাপ, actually we are very fallen, and we your disciples, we are very fallen, very wretched, and you are accepting, you are accepting our sin, and in order to deliver us, you are accepting our sin, and in that way you are also suffering because of us. But when that day will come, nispapa hridaye gahibo ki kabe, when that day will come, will I be able to sing the with whole heart and soul uh, your glories, and can I follow your instructions properly?
এটা একটা ঘটনা। তো গুরু মহারাজ যেটা বলছিলাম আমি, যে গুরু মহারাজ কসমিন কালে যে কোনো অবস্থায় তাকে যদি কেউ চাকু দিয়ে একবার গলা কেটে দিয়েছিল, এখনো পর্যন্ত একটা দাগ দেখবেন এখানে। So Guru Maharaj, any condition, once someone like slit Guru Maharaj's throat, you can see the mark even on his throat. কত কিছু, সমস্ত কিছু সত্ত্বেও উনি সব সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে তার যে প্রাণ, নিবেদিত প্রাণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্য, প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চিন্তা চেতনা সবসময় বর্তমান আছে। So, but whatever the situation and whatever pain he is going through, regardless, all the time with his like every breath he is taking and his um, living is with the name, with the remembrance of Lord Gauranga, because he has dedicated his life, his mind, and to the lotus feet of Gauranga. So he is so much absorbed in the name of Gauranga all the time. কেউ যদি আমার গলা কাটে, তাহলে আমি নেক্সট বার আমি চিন্তা করব প্রচারে যাব, কিন্তু গুরু মহারাজ তাতেও উনি থামেন নাই। So if someone slits my throat with knife, then I'll think, okay, should I go to preaching next time or not? But Guru Maharaj didn't think like that. শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কৈঙ্কর্য সাধন হরিনামে জীবোদ্ধার, স্বধর্মে সতত প্রতিষ্ঠিত তুমি, অকুত ভয় উদার, নির্মম নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাত সহিয়াও তুমি স্থির, স্বধর্মে নিধনম শ্রেয় জ্ঞান তোমার, তাই তুমি মহাধীর। Can you translate? No, it's okay. জীবন মরণ সম্পদ বিপদ সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব যত, স্তুতি নিন্দা আদি তোমাকে কভুও করিল না পরাভূত। জীবের স্বরূপ নিত্য কৃষ্ণ দাস, আচরণে দাও শিক্ষা, গোলকের ধন গোলকের প্রেম ধন গোলকের প্রেম ধন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে দাও দীক্ষা। গোলকের প্রেম ধন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে দাও দীক্ষা। বিপদে সম্পদে স্তুতি নিন্দাবাদে থাকো সদা অবিচল, নিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ সংকীর্তনে ধর বল। এহেন শ্রীগুরু পদাশ্রয় করি প্রাণ যে আমার কয়, জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। You have to translate? Anyway, although Guru Maharaj has gone through lot of troubles, lot of turbulences, people they have tried to kill him, and suffering and hospital and so many things, and brain hemorrhage and cancer and whatnot, uh, hepatitis, everything. But Guru Maharaj has not stopped preaching. All the time he's preaching. One time, একবার আমি হসপিটালে ছিলাম, আমার ফিমার বোন ভেঙে গেছিল, এখানে রড লাগানো আছে। So one time I was in hospital, my femur bone broke, and there is still a rod in my. ইট ওয়াজ হেলিস। এটা একদম নরক নরক ছিল সে এক মাস মতো। So it was for 1 month. I felt like I was in hell. আমি গুরু মহারাজকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিনি, কিন্তু গুরু মহারাজ যেভাবে হোক জানতে পেরেছেন যে আমি হসপিটালে আছি। So I didn't tell any of this to Guru Maharaj, but somehow or other Guru Maharaj got to know about me. তখন গুরু মহারাজ আমাকে তৎক্ষণাৎ ফোন লাগান, বলে Guru Maharaj কেমন আছো immediately বলো। called me. How are you? তখন আমি বললাম যে গুরু মহারাজ, আমার পুরো একদম এখানকার যে কন্ডিশন পুরো একদম হেল। So I told Guru Maharaj that আমি এখানে মনে হচ্ছে একদম নরকের মধ্যে রয়েছে, এত খারাপ লাগছে। তখন উনি বলছেন যে টাকা পয়সা কেমন করে জোগাড় করছো, টাকা পয়সা লাগবে যদি বলো। বলছে ইউ আর ভেরি ডিয়ার টু মি। এরকম আমি তো কান্না করতে পেরেছি, বাবারে আমি উনার ডিয়ার, আমি এত বড় পশু, উনি আমাকে এরকম করে বলছেন, কত কৃপালু। So Guru Maharaj told me, like, asked me, like, how are you able to manage your treatment? Are you able to, gather finances, money for your treatment? How are you doing? You're very dear to me. Please tell me if you need any help. I can. So I was thinking, like, I am such an animal that how I can be so dear. But Guru Maharaj is like always, he's like father, and every one of us is so dear to Guru Maharaj. তখন গুরু মহারাজ, আমি তখন ওনাকে বললাম যে গুরু মহারাজ টাকা পয়সা তো জোগাড় হয়ে যাচ্ছে, যতটুকু আছে আমার মনে হয় হয়ে যাবে। তখন বেশি বেশি কিছু বলেনি, মাত্র 2-2.5 লাখ টাকা বলছিল।
এবং তখন আমার কাছে 2-2.5 লাখ টাকা মতো ছিল। So I told Guru Maharaj that whatever the bill is coming from my treatment, I am able to do that. They were saying like 2.5 lakh of medical bills was coming because of my treatment. So I had that much money. তারপরে আমি বললাম, গুরু মহারাজ, আমি তো এই কয়েকদিন এখানে আছি, আমার তো অবস্থা পুরো খারাপ, কিন্তু আপনি বছরের পর বছর, বছরের পর বছর, বছরের পর বছর এই হসপিটালে এই ধরনের ট্রিটমেন্ট, আকুপাঞ্চার, আকুপ্রেশার, অমুক তমুক, ইনজেকশন, অপারেশন, অমুক করে সহ্য করেন গুরু মহারাজ। So I told Guru Maharaj, I am only 1 month in a hospital and I feel like hell. I cannot just tolerate it. But how, Guru Maharaj? Year after year, year after year, year after year, you have been in a hospital going through so many treatments, procedures, acupuncture, and this and that, surgery and exercises, and so many things. How are you able to take all of this for year after year, Guru Maharaj? আমাকে যখন আমার রুম থেকে নিয়ে যাচ্ছে, মানে একটা নার্সিং হোম থেকে আরেকটা নার্সিং হোম, বা একটা রুম থেকে যখন ওই যে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাচ্ছে, ও হো 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 যে যন্ত্রণা, খাট থেকে তুলে যখন স্ট্রেচারে তুলছে, স্ট্রেচার থেকে তুলে যখন, ও বলার নেই এত যন্ত্রণা। আপনি কি করে সহ্য করেন গুরু মহারাজ? So my pain knew no bounds. Like it was so painful, Guru Maharaj. When I was simply taken from one room to another room, one nursing home to another, I was taken from bed to stretcher, again from stretcher to bed. So the whole process used to be so painful, Guru Maharaj. I even couldn't tolerate this for like few days. But how, Guru Maharaj, you are tolerating this for years after years? আর গুরু মহারাজ আমি দেখেছি যখন ট্রিটমেন্ট হতো, উনি উ উ এরকম করতেন, তারপরে বলতেন, নট দিস বডি। So when Guru Maharaj used to take treatments and he could not tolerate the pain, and he would say, "Ah, I'm not this body," and he could not tolerate it, but he used to like try to think like on the point of soul, like he used to say, "I am not this body." কিন্তু আমার তো পুরো উপলব্ধি ছিল যেরকম আমি এই শরীর, এই শরীর ছাড়া আমার কি, আমি কিছুই নই। But I had complete understanding and realization that I am this body only. I am nothing beyond this body. এত কষ্ট তখন গুরু মহারাজ, তখন উনি হাসছেন, ইজ হেল, ট্রু ট্রু, ইট ইজ হেলিস। So then Guru Maharaj was smiling. He was laughing. He was saying, "Oh yes, it is true, helling." তখন উনি বলছেন, যেহেতু আমি প্রচার করি, আমার এটা দুঃখ বলে মনে হয় না। So Guru Maharaj saying, because I preach, I don't perceive it as a pain, as something distressful. তো আমিও নাম করতাম, কিন্তু আমি প্রচার করলে যে দুঃখ শেষ হয়ে যায়, এটা গুরু মহারাজ যখন বললো, আমি আমি বললাম আমিও তাহলে চেষ্টা করি। So as I heard from Guru Maharaj that by preaching you forget your miseries and pain, so I also thought, okay, maybe I should also start preaching to forget my pains. তো আমি খাটে আছি, মানে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে পারছি না, এদিকে করতে পারছি না, এদিকে করতে পারছি না, তখন প্রচার শুরু করলাম, যে আসলো। আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, হসপিটালের A to Z সব লোকগুলি খালি এসেই যাচ্ছে, এসেই যাচ্ছে, হরিকথা শুনবে, তারা আমার জন্য গান গাচ্ছে, তারা আরো শুনবে, আরো শুনবে। এই যে প্রচারের ফলে আমার যে দুঃখ, সত্যিকারে বলতে গেলে আমি সেদিকে সে যে যে যন্ত্রণা হতো, সে যন্ত্রণার দিকে আমার আর মন যায়নি। So Haribol. So immediately after that, I started preaching. I could not sleep. I could not take around. So but I started preaching, and people, so many people, all the people from hospitals are coming to hear Harikatha. They came and started singing bhajans and so many things, and I completely forgot about my pain. তো ডাক্তাররা খালি জয় গুরুদেব স্বামী জয় পতাকা, জয় গুরুদেব স্বামী জয় পতাকা, আমার গুরু মহারাজের নাম শুনেছে, ওরাও বলছে জয় স্বামী গুরু জয় পতাকা স্বামী গুরুদেব, এরকম করে বলছে। এবং স্যার তারা গুরু মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, মানে এরকম হরে কৃষ্ণ নাম শুরু করে দিয়েছে। তো গুরু মহারাজের এই ফর্মুলাটা খুব ভালো কাজে লাগলো। So even the doctors, they started always chanting and glorifying Guru Maharaj. Jai Guru Maharaj, Jai Jayapata Goswami Guru Maharaj ki Jai. All glories to Jayapata Goswami Guru Maharaj. So all the doctors, nurses, they were very eager to meet, to get darshan of Guru Maharaj, and they were taking up this process of chanting, and everyone is very happy. আসলে আমি তো পাগলের মতো বলে যাচ্ছি, কত সময় বলতে হবে তাও আমি জানি না। তবে আমি খালি একটা কবিতা আপনাদের সামনে বলবো, কিন্তু আপনারা আমাকে সাহায্য করতে হবে, আপনাদেরকে আমাকে সাহায্য করতে হবে। একটা লাইন মনে রাখতে পারবেন?
So I'm like a madman. I'm going through. I'm speaking so many of pastimes of glories of Guru Maharaj. But now I'll read one poem. But can you help me by giving me a promise রিমেম্বারিং that ওয়ান, you'll remember? You'll try to remember সে one লাইনটা sentence. আপনাদেরকে লাস্টে বলতে হবে। সে লাইনটা হচ্ছে কি, জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। বলুন দেখি, So you'll have to say this line. এটা সুরে বলতে হবে। জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। বলুন। জয় শিল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। আমি লাস্টে এটা আপনাদের উপরে ছেড়ে দেবো, আমিও বলবো আপনারাও বলবেন, কেননা আমারও তো লোভ আছে গুরুদেবের জয় দিতে। তো যাই হোক, আপনারা শুনুন খালি। So everyone recite along with us. So this sentence will say all together. অশোক অভয় ভকতি নিলয়ে করুণা বরুণা লয়ে হৃদয়ের রাজ গুরু মহারাজের চরণ কমল দ্বয়ে শরণ লইয়া দুবাহু তুলিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় জয় শিল শ্রী জয় জয় পতাকা পতাকা স্বামী স্বামী গুরু গুরু মহারাজের মহারাজের জয়। জয়। শ্রীমুখ নিঃসৃত গৌর কথামৃত জীবন করে ধন্য তোমার আশ্রয়ে ভকত সমূহ হয় ভব ভয় শূন্য তোমার কৃপাতে ধাম বাস করে প্রাণ যে আমার কয় জয় শিল জয় পতাকা স্বামী স্বামী গুরু মহারাজের জয়। বিপদে সম্পদে স্তুতি নিন্দাবাদে থাকো সদা অবিচল নিতাই গৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ সংকীর্তনে ধর বল হরি কথা তব শ্রবণ করিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। বিশুদ্ধ আচারে শ্রীনাম প্রচারে তৃণমূল স্তরে গিয়া ভকতি বিনোদ ধারামতে পুনঃ নামহট্ট প্রকাশিয়া সেই নামহট্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। শ্রী গৌর নিতাই অদ্বৈত গদাই শ্রীবাসাদি ভক্তগণ তোমার মানসে মনের উল্লাসে সদাই করে নর্তন এহেন সজ্জন আশ্রয় লভিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। নবদ্বীপ ধাম উন্নয়ন কাম গৌড় মন্ডল ভূমি চিন্তামণি জ্ঞানে সংরক্ষণে আর সম্বর্ধনে সদা কামী দেখিয়া তোমার গুরু গৌর নিষ্ঠা প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। আনন্দের কন্দ গৌর নিত্যানন্দ পারিষদের একজন। যদি গুরু মহারাজ বললে তুমি কি করে জানলে বেটা আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদ, লেখার সময় কিন্তু চিন্তা করতে হয়। যদি গুরু মহারাজ জিজ্ঞেস করে ধাতানি দেয় তখন কি বলবো, আগে থেকে চিন্তা করে লিখতে হয়। তখন লেখা হয়েছে আনন্দের কন্দ গৌর নিত্যানন্দ পারিষদের একজন শ্রীল প্রভুপাদ তোমার স্বরূপ করিয়াছেন নিরূপণ। যদি বলে প্রভুপাদ তোমাকে বলেছে বেটা, তখন কি হবে না, বৈষ্ণব শ্রীমুখে একথা শুনিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। হ্যাঁ, আমি শুনেছি ভক্তিচারু মহারাজ উনি লিখেছেন, রাধানাথ স্বামী মহারাজ উনি লিখেছেন, এবং রাধানাথ স্বামী মহারাজের একজন শিষ্য কি দেশাই, ভুলে যাচ্ছে নাম, উনি এখন নেই। উনি কয়েকবার হাজার হাজার লোকের সামনে 20,000 22,000 10,000 15,000 লোকের সামনে উনি বলেছেন। হ্যাঁ, ত্রিনাদপি শ্লোকের মূর্ত বিগ্রহ পরহিতে হরষিত বিশুদ্ধ নামের বিজয় পতাকা পতিত পাবনে রত পতিত পাবন ধ্বজা নিরখিয়া প্রাণ যে আমার কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। হৃদয়ে তোমার করুণাতে ভরা পর দুঃখে সদা দুঃখী জীবের ভজন কুশল দেখিয়া হও তুমি বড় সুখী তোমার বিশেষ করুণা লভিতে প্রাণ যে আমার কয়
জয় শিবে জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের মহারাজের জয়। ভবদাবানল পরাণ দহিল হৃদয়ে ভেদল সেল জীবন যাতনা হয় দুর্বিষহ গেল ভবদাবানল পরাণ দহিল হৃদয়ে ভেদল সেল জীবন যাতনা হয় দুর্বিষহ গেল গেল প্রাণ গেল পরাণ ব্যাকুলে হা গৌরাঙ্গ বলে প্রাণ যেন মোর কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। আমাহেন কত অধম পতিত শিষ্য সমূহের পাপ মোদের উদ্ধার করিয়া বিচার গ্রহণ করিলে বাপ নিষ্পাপ হৃদয়ে গাহিব কি কবে এক মনে এক লয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। শ্রীনন্দনন্দন ভক্ত প্রাণধন জীবের হইয়া সদয় সুদুর্লভ ব্রজ প্রেম বিতরিতে কলিতে যে গৌর রায় গৌর পদে তুমি শরণ যাচিতে জীবে ডাকো আয় আয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। গুরুদেব পিতা গুরুদেব মাতা গুরু হন প্রাণপতি এভব সংসারে সকল জীবের গুরু বিনা নাহি গতি এই সত্য বচন হৃদি মাঝে মোর কবে বা হবে উদয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় জয়। জীবের নিস্তার করিয়া বিচার শ্রীনন্দ নন্দন হরি জগৎ মাঝারে প্রকাশিত হন স্বয়ং গুরু রূপ ধরি সাক্ষাৎ শ্রীহরি বলে বেদ শাস্ত্র ঘুষিছে করি নিশ্চয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় পরশমণির পরশেতে লোক লভে জাগতিক সুখ কল্প বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইলে স্বর্গ সুখে মিটে দুঃখ শ্রীগুরু প্রসন্নে শিষ্য সমূহের বৈকুণ্ঠ সুখ উদয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় জয়। কৃষ্ণ রুষ্ট হলে শ্রীগুরুই রাখেন গুরু রুষ্টে নাহি গতি শ্রীগুরু চরণে রতি প্রয়োজন যদি চাহি পরাগতি গুরু ভগতের এভব সংসারে নাহি কোন পরাজয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় শ্রীগুরু নিন্দুক জঘন্য সংসারে কভু না দেখিব মুখ শ্রীগুরু নিন্দন কভু না শুনিব রহিব সদা বিমুখ শ্রীগুরুদেবের গুণানুবাদন করিব হইয়া অভয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরুদেবের জয় অষ্টসখী সহ শ্রীরাধা মাধব সেবা সৌষ্ঠব বিধান ভক্ত্যাঙ্গানুষ্ঠানে ভাব ভক্তি যোগে মহামন্ত্র কর গান নানাদি উৎসবে তোমার উৎসাহে প্রাণ উচ্চারিত হয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় গুরুতে কখনো স্বপ্নেও যাতে না করে মনুষ্য জ্ঞান মহিমানুবাদে গুরু কৃষ্ণ এক করিব সদা ধ্যান যদ্যপি শ্রী গুরু চৈতন্যের দাস গৌরের প্রকাশ হয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় সর্বদেবময় গুরু মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ করুণা মূর্তি তোমার কৃপায় জীবের হিয়ায় কৃষ্ণ নাম হয় স্ফূর্তি সুখে দুঃখে আর জীবনে মরণে প্রাণ যেন মোর কয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় জয়। দুবাহু তুলিয়া গৌরাঙ্গ বলিয়া নয়নে প্রেমাশ্রুধার তোমাতে গৌরাঙ্গ প্রেমের তরঙ্গ অপ্রাকৃত চমৎকার সেই প্রেম সিন্ধুর এক প্রেম বিন্দু প্রদানিহ দয়াময় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। 12 মাসে 13 বৈষ্ণব পরব আয়োজনে তুমি দক্ষ আচারে বিচারে ভক্তজন মাঝে সদা থাকো নিরপেক্ষ প্রভুপাদ নুগে সদাই পালন করো তুমি অমায়ায় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয় ভক্তগণ শনে রথাগ্রে নর্তনে তব গৌর অঙ্গ কাহি সজল নয়নে প্রেমে ঢল ঢল বদরে অমিয়া বাণী সুরধুনি তীরে জাহ্নবী পূজনে দেখি হয় পাপ ক্ষয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়
ভকতি বেদান্ত শিল প্রভুপাদ তব শ্রী মহান্ত গুরু হরে কৃষ্ণ আন্দোলন প্রতিষ্ঠাতা ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীগুরু আদিষ্ট সেবায় আপনি নিবেদিত অহরহ জয় শিল জয় পতাকা স্বামী। গুরু মহারাজের জয়। আর একটা পেজ। নিত্য অপ্রাকৃত নবদ্বীপ ধাম শ্রীগুরু প্রসন্ন চিত্তে ধাম উন্নয়ন নিরীক্ষণ ভার তুলে দিলে তোমার হাতে গৌর সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত তুমি দানিচ জীবে অভয় জয় শিলা জয়। স্বামী গুরু মহারাজের জয়। জল খেরে সকল ভকতি সাহিত্যের সার শ্রীভক্তি বেদান্ত গ্রন্থ কোটি সূর্য সম অজ্ঞান আধার নাসি করে শুদ্ধ চিত্ত গ্রন্থ বিতরণে ব্রতি যে আপনি সর্বদা কৃত নিশ্চয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী। অভয় চরণ অরবিন্দ শ্রীল ভকতি বেদান্ত স্বামী গৌরাঙ্গ প্রেরিত সেনাপতি ভক্ত এনেছে প্রেম সুনামি তুমি যে তাহার অতি প্রিয়তম কৃপা শক্তি প্রেমময় জয় শ্রীল জয় পতাকা। শিল প্রভুপাদের অভয় চরণে লয়েছ তুমি আশ্রয় তাহার অভয় চরণ শরণে না থাকে সমন ভয় শত শত প্রতিঘাতেও আপনি দৃঢ়চিত্ত নিরভয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। শ্রী গৌর গোবিন্দ পদ অরবিন্দ মকরন্দ পানে মতি বৈষ্ণব জগতে তুমি যে অনন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব জ্যোতি ভক্তি আলোকে তুমি আলোকিত করো নগরাদি গ্রাম গৃহ জয় শিল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। স্ট্রেংথ কমে গেল নাকি? ভগতি রহিত অনুষ্ঠান যত কর তুমি তিরস্কৃত ভক্তি মহোৎসবে উৎসাহ প্রদানে কর সদা পুরস্কৃত কায় বাক্য মনে ভক্তি সংস্থাপনে ভগতি স্থাপনে যুক্ত তুমি অতিশয় জয় শিল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। গৌর পদাঙ্কিত লীলাভূমি যত ভারত ভূমিতে স্থিত গৌর পারিষদ স্মৃতি বিজড়িত দিব্য ধাম শত শত সে সকল ধাম চিন্ত অবিরাম সেবনে দৃঢ় নিশ্চয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী। বিশ্বব্যাপী হরে কৃষ্ণ আন্দোলনের তুমি অতন্ত্র প্রহরী রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনায় রত দিবস সর্বরী তব আনুগত্যে বিনাশ হব না হোক না শত প্রলয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী। সজ্জন সেবিতা জননী কৃতার্থা তোমাহেন পুত্র লাভে ধন্য বসুন্ধরা হর্ষে আত্মহারা ভক্ত সন্তান গৌরবে পিতৃগণ তব আনন্দেতে নাচে কুল যে পবিত্র হয় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী। পরম করুণ গৌর নিত্যানন্দের প্রেমের ভান্ডারী নাথ ভবজলধীর নৌকার কাণ্ডারী করমরে আত্মসাৎ ভবদাবানল হইতে হে নাথ আপনি যে ভয়াপহ জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। পতিত পাবন পতাকা যে তুমি শ্রী জয় পতাকা স্বামী ভজন বিহীন ভদ্রচারু দাস বিষয় অধম কামী নামে রুচি দিয়া উদ্ধার হে নাথ অন্যথা নাহি উপায় জয় শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের জয়। হরে কৃষ্ণ।